हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भागवतम रु किछि जिनिस पढ़ुछु एवं यह कुंती प्रार्थना विषय रे अछि। कुंती देवी कृष्णंक पिता वसुदेवंक भौणी थिले। तेणु विवाह परे तांकु कौरवंक पई अनेक जंत्रणा भोगिबाकु पड़िथिला एवं वसुदेव कारागार रे थिबा समय रे एही सबु जंत्रणा घटुथिला। कंस वसुदेवंकु कारागार रे रखिथिला एवं परे सेमानंकु अनेक जंत्रणा भोगिबाकु पड़िला। समग्र वृष्णि राजवंश कंस द्वारा ध्वंस होईगला। सेमाने विभिन्न स्थान रे लुचि रहिथिले। वसुदेवंक पत्नी माने जणे पत्नी वृंदावन रे नंद महाराजंक सह एवं आउ जणे पत्नी देवकी से वसुदेवंक सह कारागार रे थिले। तेणु सेमाने बहुत कष्ट भोगिथिले। देवकी तांक गर्भरे बलराम बहन करुथुबा बेले से वसुदेवंक अन्य पत्नींक गर्भकु स्थानांतर होइथिले। स्थानांतर होइथिबारु से गर्भकु आकर्षित करि पारंती। बलरामंकु संकर्षण मध्य कुहा जाय। संकर्षण केवल प्रभु बलराम अटंती, किंतु एही नाम मिलिबा पछरे आउ एक कारण अछि। श्री कृष्णंकर बड़ भाई हेले। परे कृष्णंकु गोकुल को निया जाइथिला एवं से किशोर बालक हेबा पर्यंत सेठारे रहिथिले। तापरे से कंसर हत्या कले। एहा परे से गोकुल को गले। अनेक वर्ष धरी वृष्णि राजवंश से माने समस्ते अलगा होई गले। दीर्घ समय परे परस्पर को साक्षात कले। से माने बहुत खुशी होई परस्पर सह बांटंती। कौन सबु घटिला, भाग्य किपरि बदली जाए एवं परे भिन्न भिन्न दिगरे से माने चली जानती। जीवन एहीपरि अटे। कुंती देवी जन्मग्रहण कले वृष्णि राजवंशरे। से एक महान राज्य जन्मग्रहण कले। जदिओ जंत्रणा एते स्वाभाविक, तेणु मानव जीवन चिंता एवं वस्तु सुखरे परिपूर्ण। राजकीय पृष्ठपोषकतारु थिले मध्य से कृष्णक माउसी थिले। तथापि तांकु एते कष्ट भोगिबाकु पड़िला। वसुदेवंक परि जणे भाई थिला जे साधारण व्यक्ति नथिले। सेमानकर समस्त भल गुण थिला। एपरिकी कंस मध्य तांकर विश्वस्तता विषय जानिथिला। से जानिथिला किपरि वसुदेव तांको भौणी पई उपयुक्त बरपात्र अटंती। कंस देवकी उपरे क्रोधित हेले जे तांकर अष्टम पुओ तांको हत्या करिब। दानवर प्रकृति हेउची जे बंधु संपर्कीय किंबा जेकोसी व्यक्ति सह से घनिष्ठ थांती जे पर्यंत से माने तांको क्षति पहुंचई न थांती। एहा केवल जणे दानव व्यक्ति पाई नुहे, अर्थात जेकोसी व्यक्ति जे सर्वदा अन्य सह उत्तम संपर्क रखिबाकू चाहे। किंतु दानवर आउ एक गुण अछि। केवल ता इंद्रिय संतुष्टि पूर्ण हेले तुमे ता बंधु होई परिबो। एहीपरि भावरे बंधुता जहा केवल
ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ, ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଦାନବର ପ୍ରକୃତି। ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ତା ହୃଦୟ ନରମ ଥିଲେ କେହି ନା କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ସାବଧାନ ରୁହ। ସେ କେବେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଓ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପିଲାମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ବାର ବାର କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜ କାମ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିଛି। ସେ ବିରକ୍ତ ହେବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା, ପ୍ରକୃତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଯିଏ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବଦନାମ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହିପରି ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କେବଳ ଜଣେ ଦାନବ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। କଂସ ପରି। କଂସ ଦେବକୀଙ୍କ ପରି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କ ପରି ଭିଣେଇ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଲା, କାରଣ ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ବସୁଦେବଙ୍କର କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ନଥିଲା, ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ କଂସର ଗୋଡ଼ ଧରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ମହାନ ରାଜା। କାହିଁକି ତୁମେ ନିଜ ହାତକୁ ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିବ? ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଖରାପ ନାମ ଆଣିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଭଉଣୀର ବିବାହ କରିଛ। ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଏକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ତାହା ସତ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯିଏ ତମ ଶରଣରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ଏହା କର ନାହିଁ। ବସୁଦେବ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ କିପରି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଟେ, କାରଣ ମୂର୍ଖ ଅନ୍ୟଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରକୋପାୟା, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ। ନା ଶାନ୍ତାୟେ, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ? ତୁମେ କହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଧର୍ମପରାୟଣ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ତୁମକୁ ଦାୟୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ବସୁଦେବ କଂସ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଂସ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏହା ଭାବି ଯେ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। କଂସଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେବକୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଥିଲା। କଂସ ମଧ୍ୟ ଦେବକୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା।
किंतु यह एक बाह्य स्तर रे थिला। आमे समस्तंकु नूतन वर्षर शुभेच्छा जन्मदिनर शुभेच्छा जणै थाउ। एहीपरि आमे समस्तंकु शुभेच्छा जणै थाउ। किंतु जदि यह प्रकृतरे शुभेच्छा अटंती आमे सेमानंकर खुशी देखिबाकू चाहिबो। केवल एक स्तर रे खुशी नुहे जहा एक टळमळ स्तर, कंपन स्तर, सेहीपरि स्तर नुहे जेउठारे सबुकिछि विचलित हुए। तेणु घूर्णिबलय किंबा जीवन रे जेकोसी प्राकृतिक विशृंखला घटिले समग्र जीवन कष्टसाध्य हो जाए। तुषारपात विषय रे मु किछि शुणिथिली। शीत ऋतु रे तुषारपात हुए, विशेषकर पाश्चात्य देशगुड़िकरे जेतेबेले -10, -15, -20 डिग्री हो जाए सेमाने निज कार रो कबाट खोली पारंती नाही। पार्किंग रे गाड़ी रखिबा समय रे एवं बजार रु आसी कार रे पहुंचवा बेलकू सेमानक कार बरफ रे घोड़ी हो जाए। यह हातुड़ी द्वारा सेमाने बरफ भांगी कबाट खोली थांती। शीत एवं उत्तापर अत्यधिक व्यवस्था वस्तु जगत लोक भावंती सेमाने जीवन को उपभोग करुछंती, किंतु तुमे दुनियार एही चरम अवस्था को देख। लोकों को बुलिबा पाई बहुत सुंदर भावरे रास्ता आलोकित होइथाए, किंतु प्रकृति शांत हेबे नाही। अत्यधिक उत्ताप किंबा अत्यधिक ठंडा होई पारे। अत्यधिक उत्ताप पाई किछि टार मध्य तरळी जाए। भिन्न प्रकारर सड़क दरकार पड़े। सीमेंट सड़क किंबा अन्य सामग्री व्यवहार होई पारे। एवं अत्यधिक ठंडा हेले तुषारपात देखिबा को मिली थाए। सेमाने किछि लुण पकई थांती जहा द्वारा सेठी बरफ जमी न थाए, ताहाकू अपसारण करा जाई परिबो। सेमाने एहाकू सफा करुथांती। अढ़ाई दैविका क्लेश वस्तु प्रकृति बहुत शक्तिशाली। स्विट्जरलैंड रे, जर्मनी परी देश रे लोक वीडियो पठै थांती किपरि सबुठी बरफ देखा जाए जे सेमाने एहाकू हटै पारंती नाही। जानगुड़िक गड़ी गड़ी तलकू आसी अन्य जान सह पिटी हुअंती, कौनसी नियंत्रण नाही। तुमे सुंदर रास्ता एवं भल प्रजुक्ति विद्या तैयारी करिपार, किंतु लाभ कौन? विभिन्न देश रे तालाबंदीर परिस्थिति देखा जाए। कौनसी रोग हेतु नुहे, अत्यधिक ठंडा हेतु, तुषारपात हेतु बाहर को जाई हुए नहीं। विशेषतः बरफयुक्त देश रे जेउंटी अत्यधिक तुषारपात होइथाए सेमानकू 15 रु 30 दिन घरे रहिबाकू पड़े। सेठाकार भक्त माने कुहंती किपरि ठंडा द्वारा संरक्षित खाद्य उपरे निर्भर करिबाकू पड़े। कौनसी उपयुक्त खाद्य मिले नहीं। किंतु भारत रे किंबा अन्य देश रे रहुतबा लोक भावंती ओ सेमाने स्विट्जरलैंड रे, अमेरिका रे, जर्मनी रे रुहंती, सेमाने जीवन को उपभोग करुछंती। उपभोग कौन? किछि संरक्षित खाद्य खाइबा। जेहेतु किछि सुंदर रास्ता तैयारी होइछि ता अर्थ नुहे जे जीवन आरामदायक अटे। वस्तु जगत रे तुम एक राज परिवार किंबा साधारण परिवार रु आस, तुमको एही तापत्रयास दे गत करिबाकू पड़िबो। तापत्रयार अर्थ हेउछि वस्तु प्रकृतिर जंत्रणा। अधिक शक्ति कार्य करुछि जहाकू नियंत्रण करि हेबो नाही। तुमे वस्तु प्रकृति को प्रत्याख्यान करी आरामदायक परिस्थिति चाह, तुमे एहा अधीन रे अछ, तुमको एहा दे गति करिबाकू पड़िबो। तुमे ईश्वर को प्रत्याख्यान करिपार, ईश्वर को प्रकृति को नुह। तुमे या अधीन रे अछ। तुमे हुए तो कहिपार मु विश्वास करे नाही, विश्वास न कले मध्य तुषारपात हब। जदिओ तुमे कुह मु आखि बंद करिबी, आज गरम हेबा दरकार, शीत हेबाकू हेले शीत लागिबो, सेहीपरि गरम हेबाकू हेले गरम लागिबो। एहा तुम नियंत्रण रे नाही। तेणु तुमे जन्मदिनर बहुत शुभेच्छा किंबा नूतन वर्षर शुभेच्छा देले ताहा सेमिति शुभ हेबो नाही। एहाकू शुभ करिबा जानिबा दरकार एवं वस्तु प्रकृति अधीन रे थिबा व्यक्ति एहाकू शुभ करिबा जाने नाही।
तुमको ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଦୁଃଖର ସ୍ଥାନ। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏହି ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ଅତି କମ୍ରେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ମେଳ ଖାଉଛ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିଲେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, ତୁମକୁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶୁ ପରି କାମ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ କିଛି ରୁଟି ପାଇଁ? ପଶୁମାନେ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେହି ତପସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତାହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବ। ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁପାରିଶ ନେଲେ ଶେଷରେ ସେ କହିବେ ତୁମର ଉତ୍ତମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କର, ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ଏହା ଆମ ବୈଦିକ ଜୀବନ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲା। ତୁମେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିଅ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଗୁଣରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ, ଆତ୍ମାକୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏକ ପାର୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ମୃତ ଶରୀର ଖାଇ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନାଚ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ସେହିପରି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବାରେ କେଉଁଠାରେ ମଜା ଅଛି? ମୃତ ପଶୁଙ୍କ ସହ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍ସବ ଅଛି? ତେଣୁ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛ। ତୁମର ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ତୁମକୁ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗ ହେଲେ ତୁମକୁ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଖ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଲୋକ 10,000, 60,000, 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ 1,00,000, 2,00,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କଳ୍ପନା କର ତୁମର ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି। ତୁମର କିଛି ଅସ୍ଥି ଆଘାତ ହେଇଛି, ତୁମର ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁମେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଏବଂ ତୁମେ ବାହାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛ। ଏହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ବୋଧହୁଏ ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଓ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଛ। ମଣ୍ଡଲମ୍ ଲୋକରଞ୍ଜନା ଅପ୍ରାଣସ୍ୟ ହି ଦେହସ୍ୟ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କଲେ ଲୋକ ଦେଖି କହିବେ, ଓ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତା ପରିବାର ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମିଥ୍ୟା ନୈତିକବାଦୀ ଭଳି ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା ନୈତିକବାଦୀମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ। ପରମ୍ପରାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୀତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ
नैतिक उपाय हो किंबा आध्यात्मिक विषय पाई केतेक जिनिष से ग्रहण करिपारंती एवं सेमाने हुए तो सही प्रकारर लाभ पाई पारंती। अन्यथा सेमाने केवल भ्रमरे रही भाबंती जे भगवान मते जहाँ देइछंती मु भगवान को पाई देउछि। समस्ते मते शोषण करंती, सेमाने पीड़ितार भूमिका ग्रहण करंती। मु जंत्रणा भोगुछि, मु सबु किछि करुछि, मते केही साहाय्य करुनाहांती, समस्ते मते शोषण करुछंती। निराशा द्वारा भक्ति सेवा करा जाई परिबो नाही। सेतिपाई कृष्ण भगवद गीतारे कहउछंती पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छते। एक भोग आरती गीत अछि जेउठारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु को विभिन्न प्रकारर खाद्य सामग्री प्रदान करा जिबा विषय गान करिछंती। भज भाकत वत्सल गौरहरि सेही गीतरे किपरि बुंजे होए प्रीतो राधाराणी कृष्ण को समस्त खाद्यपेय प्रदान करुछंती। बुंजे होए प्रीतो से बहु प्रेम सह अर्पण करुछंती। प्रीति अछि, प्रेम अछि। कृष्ण तुमर कौनसी जिनिस को बलपूर्वक नेबाकू पसंद करती नहीं। कृष्ण मोर पूर्वपुरुषों संपत्ति अछि, तुमे नहीं जाओ, मु चाहे नहीं, कारण तुमे मते एते जंत्रणा देइछ, तुमे केवल निय। कृष्ण काहींकी नेबे, तांको पाखरे तो सबु किछि अछि। से हेउछंती सर्वलोक महेश्वरम। से तुम पूर्वपुरुषों संपत्ति किंबा तुमर खाद्य आवश्यक करती नहीं। धरा जाओ तुमे कुह भगवान को पाई आज महंगा महंगा जिनिस तैयारी करुछि, तांको जेकोसी प्रकार नेबाकू पड़िबो, से काहींकी नेबे। तुमे प्रेम सह अर्पण कले कृष्ण ग्रहण करिवे। आमे समस्ते तांकर एक अंश, आमे समस्ते छोटिया मनीष अटु। धरा जाओ तुमे जान जे केही जणे तुमको निराशा सह किछि देबाकू चाहुछि, तुमे जणे चोर न हेबा पर्यंत एहाकू ग्रहण करिवो कि? तुमे मध्य व्यक्ति को शोषण करुछ। धरा जाओ केही चिंता करुछि मु तुमको समस्त जिनिस देबाकू चाहुछि, सेमिति केही नेबे नाही। जणे भल मनीष काहाठारू नेबाकू चाहिबो नाही जेतेबेले से अनुभव करुछंती जे सेमानंकू निर्यातना दिया जाउछि, मते हताश हेबाकू पडुछि। एही दुनिया, एही आध्यात्मिकता सबुकिछि आमको समस्या रे पकेबा पई उद्दिष्ट। एहा कौन आध्यात्मिकता एवं आध्यात्मिक जीवन? ना, कृष्ण सेपरी किछि चाहती नहीं। से आमठारू केवल भक्ति चाहती। आमे माया एवं कर्म दी गति करुछु, खराब कर्म आमे सामना करुछु, तेणु आमे सबुठी पीड़िता स्थिति नहीं पारिबु नाही। ओ अन्य माने प्रत्येक थर मते असुविधारे पकाउछंती। एपरि एक स्थान अछि जेउठारे आमको एक स्वाधीन इच्छा दिया जाए, जेकोसी समय रे आमे से पसंद नहीं पारिबा, कारण आमे मनीष अटु। कुंती देवी असुविधारे पड़िले, कौरवंक ठारू केते असुविधा, एवं वसुदेव मध्य कंस पई असुविधारे पड़िथिले। अष्टम शिशु को हत्या करा जिबा बेले से कंसंक हाथरू खसी जाई कृष्णंक भौणी भावरे प्रकट हेले। से तांकर एकाधिक बाहु एवं समस्त जिनिस सह प्रकट होई कंसंकु धमक देले। से कहिले, कंस, जी तुमको मारिब से पूर्वरु जन्म नहीं सारिछि, सजाग रुह। तुमे तुम भौणी सह अनेक लोकों को तुमे बहुत कष्ट देइछ। कंस बहुत भयभीत हैला। हे भगवान, कारण से दुर्गा देवी को निज सामनारे देखिला एवं लोक माने तांकू पूजा करुथुले। से बहुत भयभीत हैला। से समस्त घटना घटिबा परे से क्षमा मागिला जे मु दुखित, मु तुम दुई जन को बहुत असुविधा देइछि, दयाकरी आस। तेणु से सेमानंकु जेलरु मुक्त कला। से बहुत भयभीत थिला। तुमे देख, कंस मध्य भयभीत होई पारे। जणे व्यक्ति प्रकृतरे भयरे केवल काहाकू अभिशाप दी पारे किंबा काहा उपरे
आक्रमण करिपारे। किंतु जेतेबेले से क्षमा प्रार्थना कला, देवकी एवं वसुदेव कंस को क्षमा करदेले। तेणु तुमे भद्रलोक प्रकृति देख। से भावु नथिले जे से बहुत कष्ट देइछि, पिलामानंकु हत्या करिछि। कंस अनुजाई 6 जनक मृत्यु होइथिला। जणे बलराम थिले, गोटे से गर्भपात भाविथिला। तेणु कंस हातरे 6 जनक हत्या करा जाइथिला। किंतु जेतेबेले से क्षमा प्रार्थना कला, वसुदेव जदिओ से जानिथिले कंस जेकोसी समय बदली पारे, एहा सत्वे कंस उपरे तांकर कौनसी प्रकार असंतोष नथिला। एहा हेउची वसुदेव एवं कंसक मध्यरे पार्थक्य। संपर्क टिके विचलित हेले कंस तुरंत शत्रु हो जाए। प्रकृत संपर्क छोट छोट उत्तेजना द्वारा विचलित होगा उचित नुहे। तेणु परस्पर सह झगड़ा कले संपर्क आहुरी निबिड़ हुए। तुमे कहा सह कथबार्ता करुछ, तुमे केमिति अछ, मु भल अछि, परस्पर प्रति आतिथ्य देखाओ, जहाँ प्रकृत संपर्क नुहे। प्रकृत संपर्क हेउची गुए पृच्छति, तुमे तुमर रहस्य कुह, तुमे अन्य को उपहार प्रदान कर। एगुड़िक हेउची किपरि प्रीति लक्षणम, प्रेम बढ़ी थाए। यह सेठारे शेष हुए नहीं। भूल दिगरे से गले तुमे सेमानंकु दंड देई थाओ, तुमे मध्य दंड पाइबाकु प्रस्तुत थाओ। यह नुहे जे सबुबेले तुमे एक उन्नत भूमिका ग्रहण कर जे मु कदापि दंड पाइबि नहीं, परम अन्य को दंड देबी। यह हेउची मिथ्या मालिक। तुमको प्रकृत मालिक हेबाकु पड़िबो, अर्थात सेवक मालिक। तुमको साहाय्य करिबाकु पड़िबो, अन्य को शोषण नुहे। कारण आम समस्तंकर अंध दाग अछि। ताहा कौन? आमे स्कूल दिन रे बही रे पढ़िछु जे आम आखिरे तुमर आंगुठी एक निर्दिष्ट स्थिति रे चली जाए, तुमे देखि पारिबो नाही। तुमर आखिर से अंश मध्य देखी आईरिस, आखि डोला, जोंथिपाई तुमे किछि देखि पारिबो नाही। तुम आखिर कैमेरा अन्य दिग आड़कू जीव नाही, तुमर रेटिना काम करिबो नाही। तेणु आमर देखिबारे अंध दाग अछि। सही भली आम ज्ञान बुझिबारे अंध दाग अछि। आम प्रकृति रे अंध दाग अछि, जहाँ आमे बुझिपारिबा नाही। आमको शिक्षा देबा पई द्वितीय व्यक्ति दरकार। आम चरित्र रे अंध दाग अछि। आमको जणे शुभेच्छु शिक्षा दे पारिबो। दुर्भाग्य व्यक्ति केबे भी शुभेच्छु को ग्रहण करिबो नाही। कारण शुभेच्छु तांकु शिक्षा दिले तुमे किछि भूल करुछ, सेठारे तांको अभिमान आघात प्राप्त हुए। तुमर अभिमान आघात प्राप्त हेले जदिओ यह एक सठिक जिनिस, तुमे केवल एक निर्दिष्ट संपर्क चाहूच, जहाँ बंधुत्वर अर्थ बा लोक मध्य सेही बंधुता पसंद करती, जोंथिरे परस्पर को शोषण करा जाए। इंद्रिय संतुष्टि रे लोक भावती जे वस्तु बंधुता माने मु मोर बंधु मानक सह किछि असभ्य भाषा एवं किछि संवेदनशील भावना, संतोषजनक यौन संबंधी भाषा व्यवहार करिपारिबि, जहाकू बंधुता कुहा जाए। जहाँ तमो गुण रे थिबा जणे व्यक्तिंक बंधुत्वर एक स्तर अटे। आमे तमो गुण बंधु आवश्यक करूनाहु, बरम सेही बंधु जो माने प्रकृत रे आमको साहाय्य करिवे। धरा जाओ तुमर किछि डाक्टरी समस्या अछि, तुमे जणे व्यक्ति खोजिबो जे तुमको साहाय्य करिवो। तुमे कहिबो मु जंत्रणा भोगुछि, सी बंधु तुमको साहाय्य करी तुमको डॉक्टर पाखक नहीं जीव, जहाँ किछि भूल नुहे। किंतु जदि तुमे केवल इंद्रिय संतुष्टि विषय रे अन्य बंधुंक सह आलोचना करबाकू चाह, जहाकू बंधुता कुहा जाए, जदि तुमे कुह जे तुमे भूल दिगरे जाउछ, तुमर टंका सेठारे विनियोग कर नाही, से व्यक्ति को विश्वास कर नाही, तुमको प्रशंसा करुथुबा व्यक्तिंक जालरे पड़ नाही, से तुमर प्रकृत बंधु नुहंती। जदि कही शुभेच्छु एमिति कुहे, तुमे अनुभव कर ना ना ना, से मो प्रति
ईर्षा करुछि से ताहा चिंता करिपारंती। किंबा जदि तुम एक सठिक कार्य ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛ, ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇ ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ବାହାର କରୁଥାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରକୋପାୟ ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛ କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛ, ଧରିନିଅ ତୁମେ ଗଣିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେ ତୁମକୁ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ହୁଏତ ମହାନ ହୋଇନପାରେ, ମୁଁ ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ମହାନ ହୋଇପାରେ। କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ରଖିପାରେ ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ସେ କୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା, ତୁମେ ଗଣନା ଭୁଲ କରୁଛ। ମୁଁ ନହେଲେ ତୁମେ ଗଣନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ। ତୁମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କର। ଯେଉଁ କାମରେ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭଲ, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯଦି ତୁମେ ବିନମ୍ର ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ, ତତ୍ ବିଦ୍ଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। ତୁମକୁ ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ତୁମେ ରୋଗରେ ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମର ୱାର୍ଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବ, ସେଠାରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବ, ତୁମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନଥିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ। ସେମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ତୁମ ହାତରେ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଟିଭି ଦେଖିପାରିବ। ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ବଜାର ଥାଏ, କାରଣ ଦୁଇଟି ଲୋକ ତୁମକୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏହି ଜଗତର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନାମ, ଖ୍ୟାତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନେ ତୁମକୁ ଏହି ଆରାମଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆରାମଦାୟକ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଆସୁନଥିବ, ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହଁ, ତୁମର ହଜମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତା ଆହାରସ୍ୟ ବିହାରସ୍ୟ, ତୁମ ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁକ୍ତା ଆହାରସ୍ୟ ବିହାରସ୍ୟ, ଆହାରରେ, ଖାଦ୍ୟରେ, ବିହାରରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। ବସୁଦେବ ହେଉ କି କୁନ୍ତି ଦେବୀ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଉସୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା। ତେଣୁ ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିନା ସମ୍ମାନରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ତୁମକୁ ଶୋଷଣ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଭାବିବ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ମୁଁ 100ରୁ 100 ରଖିପାରେ। ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ 100ରୁ 100 ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ବଶୀଭୂତତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତୁମେ ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈତିକ ଅଟେ, ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ 100ରୁ 100 ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିପାରେ। ଆମେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିପାରୁ। ସେ ଖରାପ, ସେ ଏଥିରେ ଖରାପ, ସେ ଖରାପ 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 ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି
आउ जड़े व्यक्ति जे अहंकारी अटे से जेकोसी व्यक्ति को गाली दे पारे, यह भावी जे से कौनसी विषय श्रेष्ठ बोली से जेकोसी व्यक्ति को गाली दे पारे। से ही कारणरू से खराब कर्म करी अधिकरू अधिक जंत्रणा भोगिब। जहाँ प्रकृत में भल ताहाकू आमे प्रभुंक सेवा पई व्यवहार करि परिबा। उत्तम प्रतिभा प्रभुंक सेवा पई व्यवहृत होई परिबो। किंतु एहा परिवर्ते जदि से निजको महान एवं अन्य सबू भूल बोली भाबुछि, सेमाने मोर दुर्व्यवहार करुछंती। यह हेउछि आउ एक पीड़ित भूमिका जहाकू केही नहीं पारी असुविधारे पड़ी पारे। यह वस्तु जगत। तुमे देख वसुदेव किपरि परिस्थितिर सामना करिले जेतेबेले कंस तांको निकटकू आसिले। कुंती महाराणी एवं वसुदेव परस्पर को भेटिले। से कहूथिले किपरि सेमानंकु अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि, किंतु उभय कष्ट भोगिले मध्य से सबुबेले कृष्णंकु सबु परिस्थिति स्मरण करुथिले। यह हेउछि बल, यह गुप्त अटे। तेणु कुरुक्षेत्र युद्ध परे कुंती देवी से चाहू नथिले जे कृष्ण हस्तिनापुरु दूरे जातु। किए तांको रोकी परिबो? से द्वारकार राजा अटंती। से माने तांको खोजुथिले। वृंदावन, मथुरा एवं द्वारकावासी से माने कृष्ण को छाड़ी कदापि रही पारिबे नाही। कृष्ण हेउछंती सेमानक प्रिय प्रभु। से माने किपरि तांको छाड़ी रही पारिबे? हस्तिनापुर बासिंदा मध्य प्रतिदिन तांको देखुथुले। तेणु कृष्ण को हस्तिनापुर छाड़ुथबा देखी सेमानक आखिरु लुह बंद होई नथिला एवं कृष्ण को जाउथबा देखी हस्तिनापुरवासी कांदुथुले एवं बेले बेले किछि महिला निज लुह एहा भाबी पोछि देउथुले काळे एहा कृष्णक पई अशुभ होई पारे। से अनुभव करुछंती जदिओ से सर्वोच्च प्रभु, किंतु सेमानक भावनारे से अनुभव करुथुले जदि मु कांदे एहा किछि असंतोष आनी पारे। आम कांदिबा जोगु कृष्णक सह किछि दुर्भाग्यजनक घटना न घटे ओ आमे कांदिबा उचित नुहे। तुमे देख कृष्णक पई सेमानकर की प्रकार प्रेम भाव थिला। तेणु एही भली परिस्थिति रे कुंती देवी प्रार्थना करिथिले। बहुत सुंदर प्रार्थना। आमे अन्य श्रेणी रे एही विषय रे आलोचना करिबा, किंतु आज आमे गोटिए किंबा दुईटी प्रार्थना देखिबा जेउठी से कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्ति भाव रे प्रार्थना करुछंती। कृष्णकर स्थिति कौन? से ईश्वर प्रकृति परम। से हेउछंती सर्वोच्च ईश्वर। से प्रकृतिर मुख्य। प्रकृति परम। से अंतर बहिरे अवस्थितम। कुंती देवी देखिछंती कृष्ण आमर हृदय रे किपरि परमात्मा भाव रे विराजमान अछंती। से बाह्य मध्य कृष्ण भाव रे ठिया होइछंती। जदिओ कुंती जानिथिले कृष्ण तांकर भणजा अटंती, से जणे साधारण भणजा नुहंती। से हेउचंती सर्वोच्च प्रभु जे तांको भणजा भली कार्य करुछंती। से प्रार्थना करुछंती माया जबनी का छंदम। प्रभुंक भ्रमात्मक शक्ति यह एक परदा परी। परदा पड़गले तुम सामने थिबा अभिनेता मानंकु देखि पार नाही। माया जबनिका छंदम। ठीक सेहीपरि जेतेबेले आमे मायारे थाउ आमे वास्तवता देखि पारुनाहु। धराजाऊ केही जणे मंचरे अभिनय करुछंती। आमर निज बंधु। तुमे निज बंधु बोली तांकु चिन्हट न करि पार, कारण से भिन्न मेकअप एवं भिन्न अलंकार सहित अछंती। तेणु कृष्ण को देखिले आमे तांकु जणे साधारण व्यक्ति भावी पारु। सेथिपाई आमे कृष्ण को बुझी पारुनाहु। माया जबनिका छंदम। समस्ते तांकु बुझी पारिबे नाही। माया जबनिका छंदम। अज्ञान दोक्षजा अव्ययम। से हेउछंती अदोक्षजा। अक्षजा अर्थात आमर इंद्रिय, आमर आखि। अक्षजा अर्थात जहाँ तुमर आखि एवं इंद्रिय माध्यम अनुभव करि परिबो। अदोक्षजा अर्थात जी तुम आखि द्वारा अनुभव होई परिबो नाही। से तुम इंद्रियर ऊर्ध्वरे तांकु चिन्हि पारिबो नाही। मायारे तुमको भ्रमरे पकई पारे। आउ गोटे कथा हेउछि से अदोक्षजा। तुमे भगवान को खोजी पारिबो नाही। कौन पाई? कारण से अदोक्षजा
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଆଖିରୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ନଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମୂଢ଼ା ଦୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଢ଼ା ବା ମୂର୍ଖମାନେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନଟୋ ନାଟ୍ୟ ଧରୋ ୟତଃ, ଜଣେ ଖେଳାଳି ପଡ଼ି। ନଟୋ ନାଟ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କହୁଛ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କାରଣ ସେ ମାୟା ଯବନିକା ଛନ୍ଦମ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହା ସୀମିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧାରଣାର ସୀମା ବାହାରେ। ତୁମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କାରକ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ନାସ୍ତିକ ପଚାରିବେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ନୁହଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାୟକ। ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କିପରି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବୃନ୍ଦାବନବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପୁତନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେପରି ପିଲାମାନେ କିଛି ଛୋଟ ବୁଦା ଏବଂ ଫୁଲ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଧରି ସେମାନେ ଖେଳିବେ, ସେହିପରି ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଠାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ନାୟକ ହୋଇପାରିବା, କିପରି ଜଣେ ଗୃହକାରିଣୀ ହୋଇପାରିବା, ତୁମେ କିପରି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତ୍ୟାଗକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଏହିପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାଙ୍କୁ ନାରଦ, ଅସିଥା, ବ୍ୟାସ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ମନର ଆଦେଶ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ କହେ, ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତଥାକଥିତ ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭାବ ଯେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଏହା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କଲେ ତୁମେ କଦାପି ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜିତ୍ଖୋର ଅଟଳତା ହେତୁ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଜିତ୍ଖୋର ପଶୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜିତ୍ଖୋର ହେତୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଅଗୋକ୍ଷଜା। ସେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କେବଳ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ତୁମେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ। ଆମେ ଏହି ସର୍ତ୍ତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଦୟାକରି ସେ ମାୟା ଅପସାରଣ କର। ମାୟା ଯବନିକା ଛାନ୍, ଯେପରି ପରଦା ଅପସାରଣ କଲେ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଆମେ ଏହି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହି ମାୟାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କିମ୍ବା ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥା ପରମାହଂସ ନାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଦେଖିପାରିବେ। ପରମାହଂସ, ହଂସର ଅର୍ଥ ତୁମେ ରାଜହଂସ ଜାଣିଛ? ଏହି ରାଜହଂସ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରମାହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଲଗା କରିପାରେ, ସେମାନେ ପରମାହଂସ। ତେଣୁ ତୁମେ ତଥା ପରମାହଂସ ନାମ, ତୁମେ ଏପରି ମହାନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଛ।
परमहंस नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। तेणु सेमाने महान साधु अटंती। मुनि माने सर्वदा ठीक नुहंती, सेमाने मध्य नास्तिक लोक होई पारंती। तेणु मुनि साधारणतः चिंतक भाव में विवेचना करा जाए। मुनि अर्थात जे भावी पारे, ए चिंताशील व्यक्ति माने बेले बेले सेमाने नास्तिक बा तत्ववादी होई भिन्न मत रखिपारती। सबुबले कहा जाए जे गोटिए मुनि अन्य मुनि ठारू भिन्न हेब, जेपरि जड़े दार्शनिक किंबा मुनि बोली कहा हेब नाही जेपर्यंत से आउ एक मुनि ठारू भिन्न नुहंती। सेथिपाई आमे मुनि मानक पाखकु जाई न थाओ, जदिओ सेमानकर बहुत उच्च ज्ञान थाए। सेमाने वेदांत जानिले मध्य तांको पाखकु जाउना एवं आमे ज्ञान परंपरा ठारू शिखु। कारण कौनसी मुनि अन्य मुनि को ग्रहण करिवे नाही, कारण से सही ज्ञान रे महान। से काहेकि अन्य ज्ञान ग्रहण करिवे, सेमानकर निजस्व चिंताधारा अछि। तेणु कृष्ण को ग्रहण करने हेले तुमे वस्तुवादी मुनि पाखकु जिबा उचित नुहे। किंतु किछि मुनि अछंती जो माने ज्ञान एवं कृष्ण को बुझी पारंती। तेणु सेहीपरि मुनि तुमको बुझी पारंती, परमहंस तुमको बुझी पारंती। हे कृष्ण मुनि नाम अमलाथमान। तापरे भक्ति योगा विदानार्थम कथम पश्यम विहिष्यनिह। मु जणे साधारण व्यक्ति, मु तुमको किपरि बुझी पारिबी। जणे भक्त केबे अनुभव करे नाही, जदिओ से जणे राजा राणी महिला किंबा पुरुष पद ग्रहण करिले, से केबे चिंता करिब नाही जे मु सेथिपाई महान। तुमे परवर्ती पद्ୟରେ ଦେଖିବ महाराज युधिष्ठिर किपरि कुरुक्षेत्र युद्ध परे एते संख्यक लोकंकु हत्या करिथिबारु निजकु महान भावंती नाही। से दुखित थिले जे तांको पई एते संख्यक लोकंक मृत्यु घटिथिला। तेणु कृष्ण तांकु व्यक्तिगत भावरे बुझांती, हे युधिष्ठिर तुमे व्यस्त हुओ नाही, एहा एक कर्तव्य थिला, एहा मोर योजना थिला। मो द्वारा समस्तंकर हत्या हैला, कारण से अधर्मरे थिले, सेथिपाई मु आसीछि। व्यासदेव तांकु बुझाइले। ए सबु सत्वे युधिष्ठिर असंतुष्ट थिले। तेणु प्रभुंकर योजना थिला भीष्मंक माध्यम निर्देश देवा पाई। जड़े महान भक्त जी पांडव एवं कृष्णंक विरुद्ध रे युद्ध करुथिले, किंतु से केबे युद्ध करबाकू चाहू नथिले। किंतु तुमे जानो जड़े क्षत्रिय जड़े योद्धा भाव में जदि तुमे सेमानक ठारू किछि नेइछ, किछि टंका नेइछ, जेपरि भीष्म दुर्योधनक तले थिले, कारण से राजा नथिले, जदिओ एहा तांकर राज्य थिला जहाकू से त्याग करिथिले। भीष्म एते महान व्यक्तित्व थिले जे से तांको पितांक सत्यवतींक सह विवाह करिबा पई राज्य त्याग कले। से जणे मत्स्यजीवींक झियो थिले। तेणु जेतेबेले भीष्मंक पिता सत्यवतींकु विवाह करिबा पई मत्स्यजीवींक पाखकु जाइथिले, मत्स्यजीवी कहिले जे तुमर एक पुत्र संतान अछि, से राजा हेले मो झीर संतान माने कौन करिवे, ए विवाह किपरि संभव। एहा सुनी से चलीगले। भीष्म जानिबाकू पाइले जे तांको पिता विवाह करिबाकू चाहुचंती, किंतु मत्स्यजीवी कहउचंती तुम हेतु ए विवाह संभव नुहे। एथिपाई भीष्म व्यक्तिगत भाव रे जाय अनुरोध कले जे आपण दयाकरी अनुमति दियंतु। मत्स्यजीवी समान कथा पुनरावृत्ति कले। भीष्म कहिले ठीक अछि, मु प्रतिश्रुति दौछि, मु राज्य ग्रहण करिबि नाही। मो बापांक द्वितीय पत्नींक पिलामाने राजा हेबे, मु हेबि नाही। मत्स्यजीवी अत्यधिक चालाक थिले। से कहिले तुमे हुए तो राज्य ग्रहण करिब नाही, किंतु तुमर पिलामाने मो झीर पिलामानक सह राज्य पई युद्ध करि पारंती। तेणु एहा परे भीष्म प्रतिज्ञा कले जे से पूरा जीवन अविवाहित रहिबे। एही कारणरू तांको पिता जदिओ लज्जित अनुभव कले जे तांको पई भीष्म मत्स्यजीवींक पाखरे निवेदन करिथिले। तेणु भीष्मंकु आशीर्वाद मिलिला जे से जेतेबेले चाहिले से समय मृत्युवरण करिपारिबे। तेणु भीष्मंक पिता ए आशीर्वाद देले एवं कुरुक्षेत्र
ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା। ସେ ଆହତ ହୋଇ ତୀରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। এই ଭୁଲରୁ ମୁଁ ବାହାର ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଅନେକ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମହିଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯେପରି ପିତା, ଭାଇ ଏବଂ ପୁଅ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଶାପ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ତୁମେ ଦେଖ ସେ କିପରି ମହାନ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରିବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ କରିଛି। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ମହାନ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଥରେ ଅଧେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫେରି ଆସିବେ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ସହ ଲଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦରକାର। ଯେପରି ତୁମେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଶିଖିଥାଅ। ସେହିଭଳି ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଥିଲା। ଯେପରି ତୁମେ ଗଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସିଂହ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଳ ଏବଂ କିଛି ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ଋଷିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଳର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଋଷି ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଋଷି ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ଏକ ମୃତ ସାପ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସାପ ଦ୍ୱାରା ମରିବ। ତକ୍ଷକା ସାପ ଆସି ତୁମର ହତ୍ୟା କରିବ। ସେହିପରି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେହି ମୃତ ସାପକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଦୌ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା। ଅରବକା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ବାଳକ, ମୂର୍ଖ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଏହି କାରଣରୁ କୁରୁବଂଶ ବଂଶ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ମହାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ହରାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଲେ, ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ ପୁଅ? ସେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଦାୟୀ କରାଯାଏ ଯେ ତଥାକଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହେତୁ
कली जुगरे एही प्रकारर अवनति घटुछि। बेले बेले एमिति कुहाଯାଏ, जदिओ ଏହା ବାସ୍ତବତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ବାଳକ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୋ ପୁଅ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଏଇ ଭୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ଆଚରଣ କଲି? ମୁଁ କିପରି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲି? କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଯାଉ, ମୋତେ କିଛି ଅଭିଶାପ ଲାଗୁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମରିଯାଏ। ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ସବୁ କାମ ଭଲ କରିଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଭଲ, ସେଥିରେ ଭଲ, ସେମାନେ ଏହି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆଜିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଋଷି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମୃତ ସାପ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଦୌ ଭାବିନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୋଷକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ଅତିଥି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତିଥିର ଅର୍ଥ ସମୟ। ଅତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିରେ ନ ଜଣେଇବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଥି ବିନା ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି। ଅତିଥିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆସିବା। ତିଥି ହେଉଛି ସମୟ। ଅତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମୟ ସ୍ଥିର ନ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହେବ। ଅତିଥିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ବିନା ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରିବ ନାହିଁ, କାହାର ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗୁଳି କରିଦେବେ। ତୁମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କାହାର କାନ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମନା। ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁମତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗାଁ, ସେମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ଲଗର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାରତ ଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡାକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେଠି ଯାଅ, ସେହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସାଧୁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କର। ସେମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ସେ କଦାପି କୌରବଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, କିପରି ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଭୀଷ୍ମ କିପରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧର୍ମ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଧର୍ମ, ସବୁକିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦେଖ, ଯାହା ଅଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହତ୍ୟା କରିଛି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନେକ ପତନ। ଏହିପରି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି 21,870 ରଥର ଏକ ଦୃଢ଼ ପତନ। ଏହା ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। 21,870 ହାତୀ,
1650 ପଦାତିକ ଏବଂ 65,600 ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷୁନୀ କୁହାଯାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅକ୍ଷୁନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖ କିପରି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟାକରଣ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ମହାନ ସାଧକ ଥିଲେ, କଳ୍ପନାକାରୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବ କଳ୍ପନାକାରୀ କିମ୍ବା କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରି ଟଙ୍କା କମାଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ଲଗର ନଥିଲେ। ବରଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ପୁଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ବନ୍ଧୁ, ପିତାମାତା, ଉପଦେଶକ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ମୋତେ ସମସ୍ତ ପାପର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ନର୍କରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ କାରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଜଣେ ରାଜା ପାଇଁ କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଯିଏ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିୟୋଜିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଅନେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହା ଏପରି ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ତୁମେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତୁ ସ୍ତରରେ ତୁମେ କଦାପି କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ସ୍ତରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କର, ତାହାର କିଛି ସୀମା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଥା ପଙ୍କେନ ପଙ୍କବାହ, ଯେହେତୁ କାଦୁଅ ପାଣିରୁ କାଦୁଅ ଅଲଗା କରିବା କିମ୍ବା ମଦ ସହ ମଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପଶୁ ବଳି ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟର ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିଜର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଆଉ ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରି ତୁମେ କିପରି ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ? ତେଣୁ କେବଳ ଭକ୍ତି ସେବା କରି ତୁମେ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରକୃତି ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ ବଶୀଭୂତ ଏବଂ ନମ୍ର ସେବକ ହେବା। ଏହା ସମ୍ଭବ କେବଳ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଥିବାରୁ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାତିମାନେ ଏକ ଭଲ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌରବ ବଂଶରେ 100 ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସୈନିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। କେବଳ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିବାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଏହା କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ପଚରାଗଲା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ପାରିବାରିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦୌ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବି ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମଗ୍ର ଯଦୁସେନା ବାଛିଲେ। ସେ ଯଦୁର ସମଗ୍ର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ମୋ ସହ ରୁହ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପସନ୍ଦ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ତୁମେ ଏହା କର ନାହିଁ। କିଏ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଇବ? କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ପାଇପାରିବେ। ଏକ ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯେ କୌଣସି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଜୀବନରେ ସାମଗ୍ରିକ କାରବାର ହିଁ ଚାହିଁବ। ବସ୍ତୁ କାରବାର ପ୍ରକୃତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କାରବାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଗତର ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁର ସର୍ବଦା ସୀମିତତା ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀର ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ
कृष्ण जेतेबेले बुझिले जे से मो कथा शुणिबे नाही, कुरुक्षेत्र युद्ध हेतु युधिष्ठिर महाराज चिंताग्रस्त हेले। से प्रकृतरे केवल किछि मानसिक शांति खोजुथुले एवं कृष्ण बुझिले जे से मो कथा शुणिबे नाही। मु तांकु भीष्मଙ୍କ पाखକୁ ନେଇଯାଏ, भीष्म तांकु परामर्श दियंतु, से मध्य खुशी हुଅନ୍ତୁ। से पांडवଙ୍କୁ बहुत भल भाବରେ सजाइबाकू कहिले। से भीष्मदेवଙ୍କ पाखକୁ ନେଇଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୀଷ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଗରିବ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏହି ରାଜକୀୟ ଜୀବନ କ'ଣ, ବସ୍ତୁ ଜୀବନ କ'ଣ। ଆମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଏଠିରେ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।